وصلي له شاء عبد الله بن عالمي بن محمد الحداد وأصوله وفروعه أن الله يغشى بالرحمة والمغفرة ويدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا حكيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى ونحن من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفضيلة حبيبنا شفينا وكل أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم جميع إخوان الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سبقه مقدم محمد بن علي العلوي والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد والحبيب عمر بن عبد الرقاص والشاعر الغرس أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجة في الجنة ويجعل عليهم بركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك نستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في جنتك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مليء وجبار عنيد وذي عين وذي بصير شكر لك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا بموجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز إنك أنت العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي ونفعنا به في الدار آمين. فبما جاء رسول الله والتصديق واليقين والإخلاص وهو الأمر بالله والتوكل والندام على المعاصي والتوكل على الله والقضاء لله والرضا عن الله والرضوان لله بحق الله وتعظيم كتاب الله والشكر على نعم الله وصلى على آله أوصى الله وصلى الله
Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal wajibatil qalbiyah, termasuk daripada kewajiban hati, sampai kepada ucapan Al-Habib Abdullah bin Said bin Tahir, wa bughdus syaitan wa bughdud dunya wa bughdu ahlil ma'asi. Termasuk daripada kewajiban hati adalah membenci. Benci siapa? Benci yang pantas dibenci, yaitu syaitan. Karena satu-satunya yang Allah sebutkan sebagai musuh yang harus dibenci dan untuk kita jadikan musuh adalah syaitan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh, jangan jadikan teman. Yang berteman dengan syaitan berarti dia sudah bermaksiat pada Allah. Apa arti berteman di sini? Arti berteman di sini yaitu dia mengiyakan ajakan syaitan. Dan syaitan itu pasti mengajak kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ada kalanya syaitan ini bentuk manusia. Karena dalam Al-Quran surah An-Nas Allah Ta'ala berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang mengganggu, yang membuat was-was hati manusia. Artinya buat was-was di sini membuat orang itu ragu di dalam melakukan kewajiban, atau membuat dia ragu di dalam meninggalkan kemaksiatan. Itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan juga ada dari golongan manusia. Kalau golongan jin cukup kita ta'awud, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita baca surah Al-Falaq, An-Nas, tersingkir itu. Tapi yang repot yang bentuk manusia ini repot. Kadang-kadang bentuk dari keluarga kita, kadang-kadang bentuk teman kita. Kadang teman kita nggak enak Ustaz, nggak enak, ini repot. Kalau sudah ngerti ini ngajak sesuatu yang nggak baik, cukuplah dinamakan tidak baik kalau dia mencegah Anda berbuat baik. Dia sebagai pencegah Anda berbuat baik. Mau sholat berjamaah sudah usah, lama waktunya masih lama, santai aja, santai aja. Akhirnya dia sholat sendirian, ini masuk syaitan juga. Dia nggak nyuruh maksiat, cuman mencegah kita berbuat yang baik. Apa itu? Sholat berjamaah. Itu termasuk setan juga. Apalagi yang mencegah kita untuk hadir hal-hal yang wajib, ya, untuk sholat, mencegah kita untuk berbakti pada suami, mencegah kita untuk bakti pada orang tua, mencegah kita untuk hadir majelis. Yang seperti ini masuk syaitan golongan manusia. Kadang-kadang kita ngerti itu, ini nggak ajib nih, nggak baik ini orang. Itu sudah kandung akrab nggak enak. Sudah kandung akrab nggak enak. Ini bahaya. Sehingga dalam hal ini Allah berfirman, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Syaitan itu diantara tujuannya, ya, disebutkan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Tujuan syaitan itu yang paling inti adalah menjadikan di antara kalian itu ada permusuhan, bikin kalian itu pecah belah. Itu tujuan syaitan. Karena itulah orang yang dia mengiyakan ajakan syaitan untuk saling serang, saling ego, ya,
nggak mau mengalah, itu berarti dia menjadikan syaitan temannya. Karena itulah, kalau ada saudara kita, tahu-tahu dia menjauhi kita, benci kita, tuh kalau kita benci juga, syaitan tepuk tangan, berhasil. Dia berhasil. Terus kayak apa sih kita Ustaz? Lawan syaitan. Cara melawan syaitan, jangan ikutin ajakan syaitan untuk Anda membenci saudara Anda sesama muslim. Rangkul dia, maafkan dia, maafkan. Karena tujuan syaitan agar Anda membenci dia. Tujuan syaitan agar Anda membenci dia. Sehingga dalam hal ini penting untuk kita, ya, dalam hati ini harus ada kebencian kepada syaitan. Kalau sudah orang itu cinta Allah, cinta Rasulullah, pasti dia akan benci syaitan, pasti itu sudah. Sehingga dalam hal ini, di antara hal-hal yang bikin gembira syaitan itu kita hilangkan. Contoh, syaitan itu senang kita ini dirundung duka. Ya, kalau kita sudah berduka terus, itu setan senang. Apalagi ketika salah satu keluarga, orang dekat kita itu meninggal. Kalau sedih terus, setan tepuk tangan, hilangkan. Lawan itu. Disebutkan Sayyidina Umar bin Khattab itu, waktu anak beliau wafat, itu ditakziahin oleh teman-temannya. Dia senyum, kenapa? Apa yang bikin kalian sedih? Santai aja tadi. Ini sudah takdir Allah. Karena kalau saya sedih, syaitan tepuk tangan gitu. Ini menunjukkan bagaimana kuatnya beliau di dalam menanggapi aturan Allah ini. Ya. Intinya sedih itu hal wajar. Tapi kalau berkelanjutan jangan. Apalagi sampai mengakibatkan kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu jangan. Sehingga dalam hal ini arti benci kepada syaitan yaitu jangan sampai menuruti. Jangan sampai menuruti. Kemudian wa bughdud dunya. Di antara kewajiban hati adalah membenci dunia. Apa itu dunia? Segala hal yang bikin lalai dari Allah. Ya. Jadi cinta dunia itu maksiat. Kebalikannya, benci dunia itu ketaatan. Tapi ingat, kalau kita mau cinta, cinta fungsinya. Oh, saya senang duit. Kenapa? Bisa untuk silaturahim, bisa untuk dakwah, bisa untuk ibadah, bisa untuk menolong orang. Karena itulah dalam hadis Nabi bersabda ketika melihat sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat bin Auf ini termasuk sahabat yang kaya. Kata beliau, ni'mal mal inda rajulin soleh. Sebaik-baik harta itu ketika yang megang itu orang soleh. Ketika yang megang itu orang soleh, itu sebaik harta. Kenapa? Karena dia di tangan yang tepat. Dia dimanfaatkan untuk akhirat pasti. Karena itulah kata guru saya mengatakan, ada beberapa golongan orang yang paling sulit hadir majelis. Karena syaitan ini nyegah terus. Kenapa? Kalau ini golongan ini hadir, dia akan ngerti agama. Kalau dia ngerti agama, maka banyak manfaat dia untuk masyarakat itu banyak. Yang pertama, orang kaya. Orang kaya ini kalau ngerti agama, Masya Allah, banyak masyarakat yang terbantu. Banyak yang terbantu kalau ngerti. Tapi paling berat itu mereka. Setan itu terdepan di dalam mencegah orang-orang surga ini hadir majelis. Yang kedua, pejabatnya. Ya, pejabat itu paling sulit. Kenapa? Kalau ngerti agama, Masya Allah, dia akan adil di dalam setiap kebijaksanaannya itu. Dia dalam kebijakan-kebijakannya itu pasti tidak mungkin menabrak syariat. Tapi jarang. Ya kalau pensiun baru hadir.
Kalau masih pejabat jarang, Pak. Ya. Padahal di waktu itulah dia harusnya lebih ngerti. Yang ketiga, para tokoh-tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat ini sulit hadir. Kalau nggak diundang secara pribadi, didatengin, nah baru hadir. Tapi kalau undangan umum nggak ada hadir. Kenapa? Kalau mereka ini ngerti agama, Masya Allah, manfaatnya banyak di masyarakat. Ya. Sehingga dalam hal ini mencintai dunia tapi dari sisi manfaatnya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu mencintai dunianya itu, sehingga dia berlomba-lomba numpuk terus, itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia tahu kenapa engkau kerja, untuk menafkahi keluarga, untuk membantu pembangunan masjid, musola, pondok, untuk nyatuni anak yatim, untuk membantu fuqara masakin, untuk membantu dakwah. Dia niat itu, dia berarti cinta manfaatnya, cinta fungsinya. Banyak orang kaya tapi nggak manfaat, duitnya itu nggak manfaat. Bahkan kadang-kadang untuk dia sendiri dia betul-betul perhitungan, itu jadi pribadi perhitungan, kayak untuk orang lain. Nah, yang seperti inilah orang yang kena musibah dengan harta itu. Dia nggak menikmati di dunia, nggak untuk akhiratnya, nggak untuk dia di sini, ya. Dan dia yang dituntut nanti di akhirat. Sehingga dalam hal ini termasuk ibadah hati, kewajiban hati adalah membenci dunia. Kemudian disebutkan wa bughdu ahlil ma'asi. Termasuk daripada kewajiban hati adalah membenci ahli maksiat. Membenci ahli maksiat tanpa membenci orang individunya. Ini yang kadang-kadang orang nggak bisa bedakan ya. Kalau dia sudah membenci fulan ahli maksiat, itu walaupun dia tobat tetap dicurigai. Padahal nggak demikian. Ya. Membenci ahli maksiat itu selama dia maksiat. Kalau dia sudah tobat, maka wajib Anda cinta. Kalau Anda masih benci, berarti benci Anda bukan karena maksiatnya, Anda benci pribadinya. Dan ini penyakit hati. Kalau benci pribadinya penyakit hati, sampai kapanpun, walaupun dia sudah jadi wali, Anda tetap benci. Ini yang repot, Pak. Sehingga membenci ahli maksiat karena dia maksiat. Kenapa Anda benci? Karena dia dibenci Allah. Jadi termasuk daripada ibadah hati itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam suatu hadis Nabi bersabda bahwasanya awthaku urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Paling kuatnya ikatan keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Itu dua hal yang pasti berkaitan. Gak mungkin orang itu cinta karena Allah terus gak ada benci karena Allah, gak mungkin, Pak. Artinya gini, apapun yang Allah cintai, saya cintai. Apapun yang Allah benci, saya benci. Dalam doa Nabi Muhammad, beliau berdoa, nuhibbu ma nuhibbu ma yuhibbuka. Dan kami mencintai apa yang engkau cintai, ya Allah. Wa nu'adi man adaka, dan kami akan memusuhi siapapun yang memusuhi engkau. Kami akan memusuhi siapapun yang memusuhi engkau, ya Allah. Itu doanya Nabi Muhammad. Artinya siapapun yang Allah cintai, maka kita wajib cinta. Walaupun dia sebelum itu bikin kita jengkel. Bikin kita jengkel pribadi kita ya. Tapi dia orang dicintai oleh Allah, harus berubah jadi cinta pada dia. Berat ya, berat ya. Di situ ujiannya. Di situ ujiannya. Contoh seumpama
Kita ada masalah pribadi dengan seorang ulama, masalah pribadi. Anda membenci dia karena pribadi, tapi Anda wajib cinta dia karena dicintai Allah. Entah pribadi itu bisa jadi bukan penggana syariat, tapi Anda nggak senang gitu, karena urusan pribadi Anda dengan dia. Cuman jangan itu dibawa di dalam sini. Ya, jangan. Kenapa? Karena kewajiban Anda cinta pada dia. Sama dengan contoh cinta kepada dzurriyyat Nabi. Ini kewajiban juga. Cuman tadi jarang orang yang sadar itu wajib. Jarang yang sadar itu wajib. Ustaz, saya ada masalah pribadi dengan Habib itu. Ya urusan engkau. Yang penting engkau harus cinta. Kenapa? Karena cinta dia, cinta Nabi Muhammad. Cinta Nabi adalah cinta Allah, nyambungnya ke situ. Sehingga dalam hal ini mencintai mereka itu suatu derajat yang tinggi. Jarang orang itu bisa nyampe level itu. Kenapa? Karena kalau sudah nyampe level itu, dia berarti sudah terbuka hijab bahwasanya ini adalah mencintai Rasul. Kalau nggak terbuka hijab, nganggap dia orang biasa. Orang biasa, ya jadi orang biasa. Nakal ya ada nakalnya orang biasa, Pak. Sama kayak kita. Yang taat ya taat, yang maksiat ya maksiat. Cuman harus tahu bahwasanya kewajiban Anda dituntut oleh Allah untuk mencintai dia. Kalau memang nggak bisa, minimal jangan benci. Minimal jangan benci. Minimal itu. Kalau sudah benci repot nanti. Kita mau berhadapan dengan Nabi nanti ketika di telaga itu malu. Ya, kita minta air Nabi, kita benci anak. Ya, jangan jauh-jauh. Manusia itu sering Nabi itu bersabda gini, innama ana basyar. Aku ini manusia biasa. Sering Nabi itu bilang, innama ana basyar. Artinya apa? Artinya kayak kita. Mas saya sumpamanya. Di majelis ini tahu-tahu anak saya ditendangin sama anak orang musola sini, nggak hadir lagi kita. Anak saya kok ditendangin, nggak hadir lagi saya. Kenapa? Ya saya juga manusia, nggak seneng kalau anak kita disakiti. Sama Nabi juga demikian. Makanya Nabi sering anak basyar, tapi manusia. Nakal, nakal tegur yang baik. Jangan dikeroyok. Sama ketika anak kita ada yang membaikin, kita senang orang itu. Nabi juga demikian. Makanya sering dengar innama ana basyar, aku ini manusia biasa. Artinya punya perasaan-perasaan dalam manusia. Ya. Pernah ada seorang qadhi. Qadhi ini seorang hakim. Anggaplah kalau di sekarang itu Pak Bupati. Itu ada seorang perempuan. Dia dalam keadaan kelaparan, datang kepada bupati itu minta kebaikannya. Terus bilang, "Kau ini siapa?" "Aku seorang syarifah. Aku ini seorang keturunan Rasulullah." Dia tanya, "Mana buktinya?" Bingung dia. Gak ada bukti. Buktinya apa? Gak tahu. Yang penting saya syarifah. Akhirnya karena qadhi ini gak dapat bukti, gak dikasih. Maka jalanlah ini perempuan, terus ketemu seorang majusi, seorang non-muslim penyembah api, majusi. Dibilang, "Wahai perempuan, kau kenapa?" "Aku butuh makanan, ini anak-anakku juga belum makan. Dan aku seorang syarifah." "Siapa syarifah itu?" "Anak cucu Nabi." "Oh, Nabi engkau?" "Ya, ayo." Dikasih, disiapkan tempat, dicukupin semuanya. Suatu ketika ya, sang qadhi itu malam harinya mimpi. Dia mimpi orang-orang itu berebutan minum dari telaga Nabi. Orang yang datang, "Ya Rasulullah, aku umat Nabi." "Mana buktinya?" Bingung dia. "Mana buktinya kalau engkau umatku?" Gara-gara dia minta bukti,
masalah ini syarif apa enggak, mana buktinya, ini hati-hati. Sekarang ini mana buktinya, DNA-nya mana, hati-hati ya. DNA itu sudah dari dulu tidak dianggap sebagai penentu nasab ya. Maaf, orang yang hasil zina DNA-nya nyambung Pak. Hasil zina itu DNA-nya nyambung. Kenapa? Karena DNA nggak ngurus ini nikah apa zina. Yang penting ada spermanya di situ, nyambung dia. Kromosomnya sesuai, nyambung. Itu DNA. Dan itu nggak dipakai di dalam penetapan nasab dari dulu. Toh DNA itu baru ditemukan tahun 50-an. Sementara nasab itu mulai tahun berapa? Mulai tahun ratusan Hijriah, ya anggap 1500-1400 Hijri, Masehi. Lama sudah. DNA belum ada muncul di masa itu, tapi nasab sudah ditentukan. Artinya di sini DNA itu nggak ada hubungan sedikit pun dengan nasab, dan dia tidak bisa dijadikan alat untuk menentukan nasab. Ya. Nah, sehingga dalam hal ini akhirnya orang Qadhi itu, ya, dia bangun dicari itu tarifannya. Dicari, akhirnya dikasih tahu, oh itu di fulan yang Majusi tinggal di rumahnya. Langsung bilang, Majusi itu mana perempuan itu? Oh enggak, ini sudah jatahku ini. Loh, engkau ini non muslim, aku baru syahadat tadi. Gara-gara dia dapat kedudukan di samping Nabi yang sangat. Ini bagaimana? Karena memuliakan. Istilahnya kamu kayak gini ya. Kalau kita cinta, walaupun salah, tidak apa-apa. Lebih baik salah dalam mencintai daripada salah membenci. Tuh. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Repot. Salah benci ini bahaya. Tahu-tahu yang Anda benci, ini haram Anda benci, hati-hati. Mending kita salah mencintai daripada salah membenci. Ya. Sehingga mencintai orang taat kewajiban, membenci ahli maksiat kewajiban. Tapi tadi ya, kita benci ahli maksiat selama dia dalam kemaksiatannya. Kalau dia sudah bertobat, wajib hati itu berubah jadi cinta. Karena itulah orang mencintai karena Allah itu dia ya harus betul-betul menyesuaikan. Nggak ada sedikit pun nafsu. Nafsu di sini maksudnya apa? Nggak ada sangkut pautnya dengan syariat atau dia benci, jangan. Kenapa? Repot nanti Anda di akhirat. Termasuk daripada bentuk kotornya hati itu, dia belum bisa menghilangkan benci ke orang. Kalau sudah masih benci ke orang, sulit untuk bersih hati. Sulit. Jadi jangan bersih hati itu jangan benci ke orang. Benci ahli maksiat ketika lihat dia maksiat. Bulan maksiat langsung benci. Tapi pas dia langsung pakai peci, pakai ini, ahlan wa sahlan, hilang bencinya itu. Kenapa? Karena dia sudah tobat, kelihatannya tobat, jelas. Hilangkan bencinya, jangan benci terus. Nah, sama dengan mencintai ahli taat, ya. Mencintai ahli taat ini kewajiban. Sebagaimana orang yang mencintai Allah, pasti dia akan mencintai segala hal yang dicintai oleh Allah. Dia akan cinta Rasul, dia akan cinta orang-orang soleh, dia akan cinta para wali-wali Allah. Kenapa? Otomatis, Pak. Jadi cinta itu menuntut kecintaan kepada segala sesuatu dan segala orang yang ada kaitannya dengan orang yang kita cintai. Z seumpama, ada orang namanya Z, cinta seorang perempuan, maka dia sampai kucing-kucingnya dia cintai. Ini kucingnya fulan ini, dia cintai kucingnya. Gak ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena tadi sudah kadung cinta sama pemiliknya. Sama, ketika seorang itu cinta kepada Nabi, pasti cinta kepada anak cucunya.
pasti kita kepada sahabatnya. Sampai Nabi itu pernah bersabda kepada sahabat Salman Al-Farisi, "Ya Salman, la tughidni fatadkhulunna." Wahai Salman, jangan benci aku ya, nanti engkau bisa masuk neraka. Kata sahabat Salman, "Ya Rasulullah, kaifa abghuduk wa bika hadani Allah." Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa benci engkau? Sementara dengan sebab engkau lah Allah ngasih aku hidayah. Dengan sebab engkau Allah ngasih aku hidayah. Apa kata Nabi? Antak godal Arab fatul goduni. Ketika engkau benci Arab, engkau benci aku. Ketika engkau benci Arab, engkau benci aku. Hati-hati. Dan untuk Yaman itu ada hadis khusus ya. Dalam Sahih Muslim Nabi itu bersabda, "Atakum ahlul Yaman." Telah datang kepada kalian penduduk Yaman, hum araku afidatan. Mereka ini hatinya bersih-bersih. Ini yang ngomong Nabi. Mereka ini hatinya bersih-bersih. Sampai Nabi bersabda, al-iman yamani. Iman itu hakikatnya di Yaman sana. Wal hikmah yamaniyah. Hikmah itu dari Yaman. Ini Nabi bilang itu, al-iman yamani. Iman itu di Yaman. Artinya apa? Ketika rusaknya zaman, yang masih murni imannya itu al-Yaman. Sekarang kalau kita perhatikan ya, rata-rata penduduk yang menjaga betul kebersihan hati, menjaga betul syariat itu Yaman. Kalau kita perhatikan sekarang, kiblat sekarang ini kiblat ilmu bukan di Mekah atau Madinah, di Yaman. Sesuai dengan sabda Nabi, al-iman yamani. Iman itu artinya di Yaman. Wal hikmah yamaniyah. Hikmah ini ilmu, ini macam itu di Yaman semua. Terus kita mau benci ahlul Yaman, hati-hati. Hati-hati. Ini menunjukkan ada sifat munafik. Kenapa? Membenci sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Hati-hati. Saya ingatkan kayak gini karena ini zaman banyak fitnah. Kalau Anda nggak belajar, nggak dikasih tahu, Anda akan tenggelam di dalam sesuatu yang bikin Anda tersesat. Saya kasih tahu kayak gini biar Anda mikir lagi. Oh jangan membenci. Ada hadisnya masalahnya. Kita hidup pakai syariat, nggak pakai nafsu. Kita hidup pakai syariat. Ya sistem Allah semua dunia. Jangan pakai nafsu dalam menilai apapun itu. Tapi pakailah syariat. Itu contoh ya. Bahkan disebutkan ketika Islam itu menyebar di Yaman itu tanpa perlawanan. Orang Yaman langsung ahlan wa sahlan. Nggak ada perlawanan. Ketika dikirim Sayyidina Ali, dikirim Sayyidina Musa al-Asy'ari, dikirim Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu nggak ada perlawanan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sempat berdoa khusus untuk orang Yaman. Di antaranya apa? Ya Allah, perbanyaklah para aulia di sini seperti rerumputan di waktu hujan. Ya, apa rumput waktu hujan, Pak? Banyak. Kayak itulah di Yaman itu nggak ada haul. Paling haulnya cuma haul yang besar-besar. Ziarah Nabi Allah bulan Sya'ban itu. Kenapa? Karena tiap rumah kalau nggak kakeknya, abah kakeknya wali semua. Tiap rumah itu. Fulan kakeknya wali, sampingnya tetangganya kakeknya wali, ini abahnya wali terus. Jadi kalau ada haul tiap hari haulan. Tiap hari haulan. Bahkan mereka itu rata-rata mereka punya kitab khusus yang itu hanya untuk anak cucunya. Kitab nasihat, kemudian amal-amalia yang itu mereka tulis untuk anak cucunya. Enggak dicetak itu. Mereka hasilkan itu ketika masa belajar untuk anak cucunya. Itu mereka. Beda dengan kita. Sehingga dalam ini kita mau meremehkan mereka yang seperti itu tidak bisa. Ya, jangan disamakan malaikat dengan ahli besi, kata Ibnu Ghazali. Jangan disamakan. Bahwasanya kita ini karena nggak bisa nyampe mereka, akhirnya kita ejek mereka. Jangan. Itu namanya tanda pengecut. Nggak mampu kayak mereka, akhirnya kita kucilkan biar kita sama-sama lah. Yang menilai Allah Ta'ala bukan manusia.
Terus kemudian termasuk kewajiban hati wa mahabbatullah, mencintai Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, ahibullah, cintailah Allah, lima yughdukum bihi min ni'amih, dikarenakan nikmat-nikmat Allah yang dikucurkan kepada kalian. Sifat manusia itu pasti cinta kepada keindahan, cinta kepada kebaikan dan orang yang berbuat baik. Itu sifat manusia, Pak. Anda ya, itu pasti senang kalau ada orang berbuat baik, walaupun bukan kepada Anda. Kita senang lihat orang senang, dermawan sosial, itu senang kita. Walaupun kita nggak dapat, tapi kita senang. Itu sifat manusia. Nah, keindahan, berbuat baik, itu semua pada Allah ada. Semua di Allah itu ada. Semua sifat keindahan, mulai dari menciptakan, memberi rizki, itu semuanya ada pada Allah. Al-Qudrah, Maha Kuasa, Al-Ilim, Maha Mengetahui, itu semua ada pada Allah. Semua sifat sempurna itu yang kalau orang kenal Allah pasti cinta, itu semua ada pada Allah. Tapi mengapa kok kita belum cinta? Karena kita buta. Kita terhijab sehingga nggak kenal. Dan kebaikan-kebaikan itu yang paling baik Allah Ta'ala. Jangankan kepada yang beriman, yang kafir pun rezekinya itu dicukupi. Yang kafir pun tercukupi. Terus kenapa kita masih ragu? Sehingga dalam hal ini orang yang mencintai Allah itu orang-orang yang sudah mengenal Allah Ta'ala. Kemudian wa mahabbatu kalamih, mencintai kalamnya. Yaitu apa yang dimaksud mencintai kalamnya? Yaitu tidak mengingkari sedikit pun yang dalam Al-Quran. Tidak mengingkari sedikit pun yang dalam Al-Quran. Itu arti cinta pada Al-Quran. Kemudian memperbanyak membacanya. Orang cinta Al-Quran berarti banyak membacanya. Orang ngaku cinta Quran tapi jarang membaca, maka bohong dia dalam mengakui cinta pada Quran. Ya. Kemudian mencintai Rasulnya. Dalam hadis Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tidak dianggap beriman saudara kalian sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Dan mencapai level ini yaitu perlu mengenal. Dari sinilah ditulis kitab-kitab tentang biografi Nabi, agar kita tidak buta akan sejarah Nabi. Dengan kita kenal Nabi, sedikit demi sedikit akan muncul rasa cinta kepada Nabi. Dan cinta ini dipupuk terus sampai menjadi Nabi Muhammad paling kita cintai daripada seluruh makhluknya. Ini yang paling besar di sini. Ya, mengalahkan cinta kita kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua, ngalahkan itu. Ya, justru orang yang cinta pada Nabi itu besar betul. Dia akan lebih baik kepada keluarganya. Karena dia tahu cinta Nabi diraih dengan saya ngikutin beliau. Paham? Cinta Nabi itu diraih karena saya ngikutin beliau. Semakin saya kuat ngikutin beliau, semakin besar Nabi kita saya. Sehingga dia akan lebih cinta pada anak-anaknya karena cinta Nabi. Nabi nyuruh. Tapi cinta di sini bukan cinta buta, apapun diturutin. Nah, itu cinta buta. Cinta pada anak yaitu cinta Anda mengarahkan dia kepada kebaikan. Ya, dalam hal ini seseorang kalau mengaitkan cinta kepada keluarga itu dengan cinta Rasul, maka dia akan menegakkan syariat pada keluarganya. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Maksudnya apa? Yaitu ketika ayahnya bilang, putraku ini putra terbaik.
putriku ini anak terbaik. Pasangannya mengatakan suamiku ini suami terbaik, istriku ini istri terbaik. Mertuanya mengatakan menantuku ini menantuku terbaik. Anaknya mengatakan ayahku yang terbaik. Ketika Anda di mata semua keluarga Anda terbaik, ketahuilah di sisi Allah Anda terbaik. Di sisi Nabi Muhammad Anda terbaik. Dan itu berat. Ya. Itu yang berat. Sehingga dalam hal ini menjadi orang yang terbaik di sisi Nabi, itu kita harus bisa menjadi orang terbaik di sisi keluarga kita. Nabi bersabda khairukum khairukum li ahli. Bahkan Nabi sendiri bersabda wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Sehingga semua istri, ya, semua istri Nabi, putra-putrinya, semua menganggap Nabi ini yang terbaik. Dan kita punya andil, punya kesempatan besar untuk menjadi itu. Ya, itulah kenapa? Karena berangkat pada cinta Nabi. Orang yang cinta Nabi pasti pengen ya apa Nabi bahagia. Nabi bahagia ketika umatnya ini selamat daripada neraka. Maka dia menghabiskan umurnya untuk menyelamatkan umat. Jangan sampai ada yang gak ngerti sholat. Jangan sampai ada yang gak ngerti apa itu maksiat. Jelaskan. Sehingga Habib Ali Habsyi mengatakan masyai yasurru qalban nabi siwa da'wah ilallah. Tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad yang lebih besar daripada mengajak orang untuk mengenal Allah, mengenal syariat Allah, mengenal nabinya Allah. Artinya apa? Dia bergerak di dalam dakwah. Mau itu pengajarnya, mau itu panitianya, mau itu yang ikut andil di dalam suatu acara pengajian kah, pondok kah, apapun itu masuk di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rasulihi was sahabat. Sahabat itu orang-orang yang dia ini sempat berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman juga. Itu sahabat. Di masa Nabi banyak yang kumpul dengan Nabi, tapi nggak semua beriman. Sehingga yang nggak beriman nggak dibilang sahabat. Walaupun dia beriman setelah Nabi wafat. Seperti siapa? Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini seorang anaknya pendeta Yahudi, dan dia pendeta juga. Sempat ketemu Nabi waktu dia jadi pendeta. Cuman nggak masuk Islam. Habis Nabi wafat di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq, beliau baru masuk Islam. Di sini Ka'bul Ahbar bukan sahabat. Karena waktu ketemu Nabi dia belum beriman. Cuman sempat ketemu Nabi tapi belum beriman. Ya. Nah, ini sahabat, dan sahabat itu tingkatannya tertinggi daripada umat Nabi Muhammad. Bahkan para tabi'in itu amaliyahnya, ibadahnya itu banyak, Pak. Ibadahnya itu ngalahkan sahabat, tapi nggak bisa menyaingin sahabat, nggak bisa. Kenapa? Keimanan sahabat sangat tinggi. Dari sinilah yang menjadikan besar pahala itu hati, bukan banyak gerak. Nabi itu pernah bersabda, rakaatan min qalbin zahid khairun min ibadati tsaqalain. 2 rakaat dari orang yang hatinya zuhud itu lebih baik daripada ibadahnya jin dan manusia seluruhnya. Nah, hati zuhud ini bukan dilihat pada ibadah banyak. Dari siapa ini keluar ibadah? Ibadah dari orang yang pencinta dunia, walaupun banyak, tapi itu kecil di sisi Allah. Kecil, sedikit. Tapi ibadah dari orang yang benci dunia, walaupun sedikit, itu sangat besar. Bagaimana bisa dibilang sedikit kalau itu diterima? Amal kalau sudah diterima itu sudah cukup. Masalahnya syarat diterima ini banyak. Nah itu, ya sahabat demikian.
wal ali, dan keluarganya. Nah ini, dan wajib termasuk kewajiban hati ya, mencintai keluarga Nabi. Wal ansor, dan mencintai kaum Ansor. Kaum Ansor ini penduduk Madinah ya, sahabat dari penduduk Madinah. Nabi pernah bersabda, alamatul ayatul iman hubbul ansor. Tanda keimanan itu cinta Ansor. Ansor bukan ansor yang sekarang. Ini Ansor zaman sahabat itu. Ansor yang di Madinah itu. Jadi ayatul iman hubbul ansor. Ciri-ciri keimanan itu ketika dia mencintai kaum Ansor. Wa ayatul nifaq bughdul ansor. Ciri-ciri kemunafikan, benci orang-orang Ansor. Itu para sahabat yang berdomisili di Madinah. Karena ada hadisnya ya. Wassolihin, dan mencintai orang soleh. Ya. Bahkan termasuk daripada ibadah besar, ibadah hati yang besar itu adalah cinta orang-orang soleh. Al-Habib Al-Haddad, beliau dalam satu syair yang mengatakan, mahabbatuhum dini wa fardi wa nafli. Mencintai mereka, orang-orang soleh itu adalah agamaku dan kewajibanku, bahkan kesunahanku. Wa afdalu ma indi wa urwatil wusqa, dan ini adalah pegangan yang paling kuat. Cinta mereka itu adalah yang aku jadikan pegangan nanti di akhirat. Wa afdalu ma indi, dan paling utama yang aku punya. Dan beliau ahli sholat, ahli sodako, ahli bangun malam. Tapi itu semua tidak dipandang. Oleh pandang apa? Saya punya cinta pada orang soleh. Di hati saya ada cinta pada orang soleh. Itu yang jadikan pegangan. Imam Syafi'i beliau mengatakan di dalam satu ucapannya, uhibbus solihina walastu minhum. Aku sangat cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan dari mereka. Padahal Imam Syafi'i Pak kayak apa? Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun sudah hafal kitab Muwatta, kitab hadis pertama kali yang ditulis oleh Imam Malik. Umur 15 tahun sang guru Imam Malik sudah mengizinkan beliau memberi fatwa. 15 tahun. Ya, orangnya zahid, ya, orangnya wara'. Bahkan disebutkan kalau sudah masuk Ramadan, hatam 60 kali hatam semuanya dalam sholat. Imam Syafi'i. Itu pun beliau gak ngaku orang soleh. Beliau mengatakan, uhibbus solihin walastu minhum. Aku sangat cinta orang-orang soleh walaupun aku bukan termasuk mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Semoga dengan ini aku mendapatkan syafaat dari mereka. Karena aku cinta ini, aku dapat syafaat dari mereka. Minimal ya. Anda kalau cinta orang soleh, Anda pengen niru. Ketika mereka meninggal, Anda pengen nanti kumpul dengan mereka. Sehingga menjadi Anda semangat, ya apa amalnya jangan sampai jauh betul dari mereka. Minimal itu. Karena itulah mengapa ketika ziarah itu ada ucapan wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena ada itu diantara bacaan ketika ziarah orang-orang soleh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera kepada kalian wahai penduduk kubur. Kubur, apa lanjutannya itu? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus kemudian ada yang hafal itu? Lupa kalau masalah ziarah. Itu nanti ada bacaan di situ. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami insyaallah akan nyusul kalian. Artinya, kok kenapa insyaallah Ustaz? Kematian sudah pasti. Nyusul di sini nyusul dapat nikmat kubur. Kalau mati semuanya pasti mati. Masalahnya dapat nikmat kubur kayak mereka kan enggak. Dari sini orang yang cinta orang soleh mau nggak mau dia akan
memompa dirinya agar bisa beramal kayak mereka. Nah itu yang dimaksud faedah cinta orang soleh di sini. Ya. Wa qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan daripada ucapan Al-Habib Abdullah Haddad pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Sebagai paripurna, ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Tanyaan umum ya, mau fikih, mau tauhid, enggak, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, orang-orang Indonesia kadang mengartikan ikhlas itu keluar dari arti asli. Arti asli. Sebab arti ikhlas yang kebanyakan kita pakai itu ridho. Saya ridho kok. Hanya ridho ini saya tidak ngongkit nanti di akhirat. Saya maafkan. Itu pakai kalimat ikhlas. Sebenarnya dapat saya ambil barangnya, saya ikhlas kok. Artinya apa? Saya tidak nuntut Anda, saya ridho, saya maafkan. Ini keluar dari mana ikhlas yang asli. Arti ikhlas yang asli itu adalah memurnikan ibadah hanya karena Allah. Ridho ya bagus, cuman beda. Arti ikhlas kalau bahasa Indonesia lebih sering orang pakai dengan arti ridho. Saya ridho. Artinya saya nggak nuntut Anda, saya maafkan Anda. Kayak contoh sama, ya Pak sampean ditinggal keluarga, nek sampean meninggal, saya ikhlas Pak Ustaz. Apa arti ikhlas di sini? Saya ridho ketentuan Allah. Bukan ikhlas murni karena Allah, enggak. Lafadznya artinya itu melengkeng. Mengucapkan itu dengan tujuan ridho tidak apa-apa. Memang ikhlas nggak boleh diumumkan. Saya soal ikhlas tidak boleh. Yang ikhlas itu hati Anda. Kalau Anda pengumuman ikhlas berarti nggak ikhlas. Kalau ikhlas artinya murni karena Allah. Saya soal ini ikhlas kok, berarti nggak ikhlas sampai. Kalau ikhlas kita ngomong. Tapi kalau ikhlas yang tadi itu artinya ridho. Tidak apa-apa diucapkan untuk menenangkan orang yang gelisah ini, takut dia nggak dimaafkan, takut dia dituntut nanti di akhirat. Untuk menenangkan dia, saya ikhlas. Yang kemarin sampean pakai barangnya itu saya ikhlas, nggak usah dibayar. Artinya saya ridho. Walaupun dalam hukum fikih Anda berhak menerima ongkos sewa itu, karena dia kan pakai barang Anda tanpa izin, berarti itu ada ongkos sewa yang dia harus membayar Anda. Gue pikir seperti itu ya. Ya, pinjam motor setengah jam, 2 hari, itu harus bayar sewa dia. Kenapa? Karena sisanya gosok. Gosok itu mencuri manfaat barang orang lain. Barangnya nggak dicuri, ya dibalikkan, tapi manfaatnya dicuri. Ya, hukumnya nggak boleh, sama dosanya dengan mencuri. Bedanya
Kalau mencuri potong tangan. Ada syaratnya ya. Kalau gosok nggak sampai potong tangan. Cuman bayar ongkos saja. Jadi itu makna ikhlas. Secara Indonesia itu bermacam-macam. Terus yang kedua, untuk orang yang dia dalam keadaan masang pispet ya, apa ya? Pispet itu ngarannya. Ya. Pispet kah ngarannya itu? Pipis spot. Saya belum tahu juga. Itu kalau memang nggak bisa dilepas, tetap wajib sholat dalam keadaan najis. Wudhu semampunya wudhu. Ya. Jadi jangan sampai karena alasan najis nggak sholat, malah dosa. Dosanya bukan kecil loh, besar. Dan dosa besar itu membuat orang jadi fasik. Kalau dia fasik, sumpama meninggal, sul khotimah. Ini yang sering saya wanti-wanti. Orang yang dia sakit di rumah sakit, selama sadar suruh sholat. Selama dia sadar ya, kalau koma ya nggak bisa Pak suruh sholat. Dia sadar, suruh sholat. Kenapa? Karena kalau semua meninggal waktu itu, dia meninggalnya baik. Tapi kalau meninggal nggak sholat, alasan najis lah, alasan inilah. Padahal syariat sangat-sangat banyak memberi kemudahan untuk urusan sholat itu. Sangat. Sampai-sampai orang yang nggak punya air untuk wudhu, nggak nemu debu untuk tayamum, tetap boleh sholat. Bahkan wajib, tetap wajib sholat. So, bagian saya najis, ada ganti, nggak ada. Sholat dalam keadaan pakai air najis. Nanti kalau sudah nemu, Anda ulangi. Jadi orang yang sakit tadi itu, dia wajib sholat dalam keadaan seprihatin itu. Bahkan jangan masalah itu ya. Orang yang disalib nih, tapi dia sadar, wajib sholat. Ya apa gerakannya? Gerakannya sekenanya. Yang penting ada takbir, ada fatihah, ada takbir untuk ruku, i'tidal, ada salam, sah. Saat kalau waktu disalib dia nggak sholat, 2 hari meninggal karena nggak dikasih makan minum, sul khotimah meninggalnya. Karena di akhir-akhir mau meninggal nggak sholat. Itu yang sering saya khawatirkan orang-orang yang sakit itu. Dan Anda punya kewajiban sebagai keluarga orang yang sakit itu mengingatkan mereka dan ajari ini loh cara sholat kalau sakit kayak gini. Nanti kalau sudah beres dikodok, dicicil, gak harus langsung. Daripada dia nanti naudzubillah pas meninggal sul khotimah kayak apa. Dan Anda bentuk kasih sayang Anda pada orang ini, ajari dia cara sholat. Karena maaf saya perhatikan banyak orang yang sakit itu karena cuma alasan perban gak sholat. Maaf banyak. Ya harus sakit. Ngakak-ngakak, tawa-ketawa, untuk sholat sakit Ustaz, repot lagi. Ini dibentung kayak gini udah. Sholat itu diwajibkan untuk yang masih sadar. Setelah kalau dia nggak sadar ya wajar nggak sadar Pak. Orang gila aja wajib sholat. Tapi ini waras wajib sholat. Ya ini penting. Sehingga untuk orang yang dia masih tidak bisa meninggalkan atau berpisah dari najis, dia sholat dalam keadaan najis itu. Tapi nanti dihitung berapa sholat yang dia kerjakan di qadha. Jadi bukan berarti qadha itu terus gak sholat, tidak. Karena kewajiban sholat itu ada, qadha itu kewajiban lain. Kalau orang sholatnya gak sah, ya wajib di qadha. Mending gak sholat Ustaz, loh jangan. Karena kewajiban Anda untuk sholat di waktu ini. Sholat dalam keadaan gak punya wudhu itu wajib walaupun gak sah. Wajib walaupun gak sah. Ini yang banyak orang gak paham. Sama seperti gini. Orang yang lupa niat puasa Ramadan ya. Ramadan dia lupa niat, wajib puasa, tapi wajib qadha. Kalau dia nggak puasa, dosa dia. Karena dia bukan orang yang boleh berbuka. Paham di sini?
Di Ramadan itu wajib, sama 5 waktu wajib. Selama dia dengar adzan wajib sholat. Dengar dan dia sadar, maksudnya dengar ini sadar ya, wajib sholat. Ya. Karena orang sekarang kadang-kadang maaf, urusan acara kemanten nggak sholat, begitu cuci piring nggak sholat, Pak. Ini repot. Padahal yang kemanten aja loh, yang dandannya 2 jam itu, ya itu ada dispensasi jamak nggak apa-apa. Jamak duhur di jamak asar nggak apa-apa. Untuk dia, ya cuma cuci piring ya sholat, Pak. Nggak sholat. Cuman bagian terima tamu nggak sholat. Innalillah. Jangan jadikan alasan itu untuk Anda dapat murka Allah. Rapat, ada rapat di kantor nggak sholat, hati-hati. Ya, urusan-urusan seperti itu jangan mencegah sholat Anda. Seperti itu. Pertanyaan lain? Ya, Pak? Taubat, ya. Taubat itu intinya adalah Anda mengakui kesalahan pada Allah. Kalau itu hubungannya antara Anda dengan Allah. Jadi taubat itu ada 2. Ada taubat dari mengerjakan yang haram. Ada taubat dari meninggalkan yang wajib. Kalau taubat dari mengerjakan yang haram itu bagi 2 lagi. Yang haram ini ada hubungan dengan manusia apa murni dengan Allah saja. Kalau hubungannya dengan Allah saja, cukup Anda nyesel, berjanji di hati gak kembali lagi, dan stop sambil memperbanyak amal soleh. Sholat taubat sunnah, gak wajib. Tapi kalau mau sholat taubat lebih baik. Tapi kalau ada kaitannya dengan manusia, wajib minta halal. Contoh mencuri, contoh lagi menyakiti. Yang paling repot itu korupsi. Kenapa? Yang dia curi harta satu Indonesia. Kalau minta maaf ini, datengin setiap rumah dia. Ya, itu pun kadang-kadang duitnya habis duluan. Itu paling sulit. Kalau sudah korupsi itu sulit untuk dimaafkan. Karena yang memaafkan harus satu Indonesia masalahnya. Itu pun didatengin satu-satu. Gak cukup pengumuman. Itu kan cuma pengumuman dosa aja. Dia harus minta maaf. Kalau nggak dimaafkan repot. Kita lihat biasanya itu kalau sudah orang kena korupsi itu komennya orang, Allah, buat binatang di absen semua. Ini menunjukkan dia sangat jengkel, sangat jengkel. Nah, terus kemudian yang kedua, dosa karena meninggalkan yang wajib. Nggak sholat dulu, nggak zakat, tidak puasa, itu tobatnya ya mengkodok. Tobatnya itu mengkodok. Bukan tobat itu terus wis yang penting saya sholat, mengkodok. Ini yang banyak orang gak ngerti. Ustaz, saya dari balik dulu baru sekarang sholat, Ustaz. Allah. Ya, Masya Allah. Tapi kodoknya jangan lupa. Ya, karena kodok itu termasuk cara taubat ketika orang dosanya meninggalkan yang wajib. Dosa meninggalkan yang wajib itu gak cukup hanya istighfar selesai, tapi harus ada kodok. Kodoknya ini ya dicicil silahkan, tidak apa-apa ya. Walaupun pendapat yang muktamad mazhab Syafi'i, kalau dia meninggalkannya sengaja nggak sholat, maka nggak boleh sholat sunnah, nggak boleh sholat sunnah, nggak boleh qobliyah, nggak boleh ba'diyah, nggak boleh tahajud, nggak boleh duha. Semua waktunya untuk wajib. Muter subuh, duhur, asar, isya, subuh, duhur, terus muter situ terus. Sampai kapan, Ustaz? Sak lunasnya. Tapi itu berat ya. Kadang kita ini, saya masa nggak duha kayak sumpah, Ustaz. Ya silahkanlah duha, tapi tiap hari harus bayar. Silahkan tahajud, tapi tiap hari harus
bayar minimal 5 waktu kalau Anda memang utangnya 5 waktu. Kalau utangnya cuma subuh aja, ya subuh tiap hari. Subuh tiap hari. Paling enak itu qobliyah ba'diyah jadikan subuh. Ya, anggaplah satu hari itu 22 rakaat. Dia dihitung asar 4 kan. Subuh 2, Zuhur 4 qobliyah, 4 ba'diyah. Asar 4 qobliyah, Maghrib 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Isya 2 qobliyah, 2 ba'diyah. Itu dihitung semua 22. Kalau Anda mengqadha subuh satu hari 22, berarti 11 sholat. Sebulan sudah nyampe 330, hampir setahun lunas. Anda sebulan qadha kayak gitu, utang setahun lunas. Saat saya dari balik sampai sholat ini 10 tahun, ya berarti 10 bulan lunas insya Allah. Nah, itu akhirnya di situ. Ya. Kalau sudah qadha Pak, plong. Anda ibadah itu enak. Kenapa? Utangnya nggak ada lagi. Tapi ketika masih ada utang itu ada gelisah. Ya. Dan gelisah itu termasuk rahmat Allah. Agar Anda jangan sampai meninggal sebelum lunas. Itu dibuat gelisah sama Allah, gelisah, kayak gak tenang hidup. Agar kodok terus, dikodok terus. Itu termasuk Allah ngasih rahmat Anda. Gak dibiarkan Anda dalam sesat. Sama Allah dibuat Anda gelisah, dibuat Anda gelisah. Nah, itu termasuk kebaikan. Nah, itu kalau dosa dari meninggalkan yang wajib. Zakat pun sama. Banyak orang mengira zakat tuh sebetulnya sekali. Nah, dia setiap tahun zakat. Tiap tahun itu wajib zakat. Zakat harta kah, perdagangan kah, itu wajib. Dan itu harus belajar, harus bertanya kepada para ulama, para guru. Ya. Alhamdulillah. Ya. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita pada yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala berikan kita orang-orang min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan tidak dijadikan sebagai min ahli syarr wa ahli dhair, bukan ahli keburukan dan ahli orang-orang yang membahayakan orang lain. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wafiqhum lima taqtadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqna kulla halalan daima wa akhila aqiya'u lana nahda bil khair wa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syurur wa khira bir ridha minka uyun. Wa qadi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.